भावनाओं का वास होता है, क्योंकि भगवान ने नारी के अंदर कुछ एक विशेष गुण भरे हैं, जिन गुणों के कारण से नारी भगवान के कार्य में विशेष मदद रूप है। भगवान को सृष्टि का सर्जनहार कहा जाता है और नारी भी सृष्टि का सर्जन करती है। लेकिन आज वह कंडीशन है, आज संसार की वो हालत है, जबकि नारी की एकदम दुर्दशा है। आप कहेंगे बहन जी आपको तो शायद पता नहीं है, हमारी सरकार ने माताओं बहनों के लिए कितनी कितनी सुविधाएं दी हैं, कितनी राजकारण में भी सीट आरक्षण के रूप में है। बात बिल्कुल सत्य है, परंतु एक समय था जब रूढ़िवादिता थी, लेकिन महिलाएं आज रूढ़िवादिता से निकल करके आधुनिकता में तो आ गई। हम सभी इस बात को स्वीकार करते हैं और हर क्षेत्र में हमारी बहनों ने बहुत ज्यादा उन्नति की है। मैं समझती कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहां हमारी बहनें न पहुंची हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो राजकारण का हो, चाहे वो मिलिट्री का हो। हर क्षेत्र में महिलाओं ने आगे बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दिया है और अपने को बहुत हर क्षेत्र में ऊंचा ले गई है। ये खुशी की बात है, लेकिन इसके साथ साथ एक खेद की बात भी है कि रूढ़िवादिता से तो निकल गए, आधुनिकता में आ गए, लेकिन शायद वो आध्यात्मिकता को बहुत पीछे छोड़ गए। और जब तक जीवन में आधुनिकता और आध्यात्मिकता का समन्वय नहीं है, तब तक वो किसी भी क्षेत्र में कितनी भी उन्नति करे, वो स्वयं भी संतुष्ट खुद से नहीं है और दूसरों के दिल में भी वो इतना सम्माननीय नहीं बन पाती। बाहर से भले दिखाई देता है कि सम्मान मिल रहा है, लेकिन काला सच ये है कि आज किसी भी क्षेत्र में टॉप पर पहुंची हुई महिला की जो दर्द भरी कहानी, वो शायद सबसे छिपी हुई होती है। उसका उसी क्षेत्र के लोगों के द्वारा चारित्रिक शोषण होता है, उसके बदले में उसको बाहर से सम्मान मिल रहा है, इसलिए वो खोखली है, उसका मन अंदर से खुश नहीं है, बाहर से मुस्कुरा रही है। क्योंकि आज सूटेड बूटेड व्यक्ति के अंदर जो राक्षस बैठा है, वो कब जागृत हो जाता है, नाग की तरफ फैल फैला देता है, ये उस महिला को भी मालूम नहीं होता। इसीलिए जीवन में आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का होना बहुत आवश्यक है। देखिए, एक एक्टर होती है, वो किसी भी स्थान पर
जाती है, उसको देखने के लिए कितने लोगों की भीड़ लगती है। और एक देवी है जो मंदिर में विराजमान है, उसके दर्शन के लिए भी मंदिरों में भीड़ लगती है। देवी का दर्शन कहा जाता है, एक्टर का दर्शन नहीं कहा जाता। दर्शन माना जिससे हमारा मन, हमारी आंखें शीतल होती है, और देखना माना जिसके प्रति हमारी भावनाएं शुद्ध नहीं होती है। सुंदर तो दोनों ही है। देवी ने भी संपूर्ण श्रृंगार किया हुआ है और उस एक्टर ने भी, लेकिन देखने वाले लोगों की भावनाओं में अंतर है। क्यों अंतर आ है? क्योंकि उस देवी के मन की भावनाएं और उस एक्टर के मन की भावनाएं, दोनों में अंतर है। देवी की शुभ भावनाएं हैं, वरदानी उसके नयन है, और एक्टर की विकारी भावनाएं हैं। ऐसे ही फिर देखने वाले की भी भावनाएं हैं। तो कहने का तात्पर्य कि हम भले किसी भी क्षेत्र में कितनी भी ऊंची शिखर को प्राप्त कर ले, लेकिन जब तक हमारे जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है, हमारा जीवन खोखला है और देह का अभिमान है। देखिए, आज कोई भी इवेंट होता है, कोई भी प्रसंग होता है घरों में, महिलाओं का सबसे ज्यादा समय कहाँ जाता है? आप लोग अनुभवी हैं, आपको तो शायद इस बात का अनुभव नहीं है, लेकिन कहाँ जाता है? मेरी बहनें बताएंगी। हाँ, बोलिए बोलिए। तैयार होने वो कहाँ जाती है? ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर में। एकदम ठीक बताइए। ये प्रैक्टिकल बात है। उस इवेंट की सारी तैयारी घर में पुरुष लोग कर रहे हैं। समय गुजर रहा है, टाइम जा रहा है, लेकिन महिलाएं उसके ब्यूटी पार्लर में से नहीं आई। समय कहाँ लगाया? ब्यूटी पार्लर। कोई बात नहीं। धन कहाँ लगाया? धन कहाँ लगाया? इस देह की रूप सज्जा। चलो, वो भी कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद भी तो संतुष्टता नहीं है। इतना खर्चा करके आए, इतना धन लगा के आए, फिर एक दूसरे को पूछते हैं के भी लागू छो? કેમ? કોન્ફિડન્સ નથી પોતાની જાત ઉપર? ના જ હોય ને, કારણ કે આપણો નકલી ચહેરો બનાવીને આવ્યા, असली तो છુપાવી દીધું, એટલે પૂછવાની જરૂર પડે હું કેવી લાગુ છું, અને જે કોઈ એમ કીધું જરાક બરોબર નથી, બસ પછી જો જે નકલી ચહેરા હતો તે બી ગયો, મૂડ ઓફ। આખા પ્રસંગ પતી જશે પણ તેનો મોડું દિવેલ પીગળ। આજની કન્ડિશન છે મારી મહિલાઓની, માફ કરજો, સત્યતા તો કેવું પડે ને। પછી પુરુષોનો દોષ ક્યાં છે? એટલે મહિલા દિવસ મનાવવામાં આવે છે, પુરુષ દિવસ નથી મનાવવામાં આવતો। આજે આધુનિકતાના ચક્કરમાં નારી પૈસા અને શોહરતની પાછળ પડી છે ને ગમે તે કરવા તૈયાર છે। આજની પત્રિકાઓમાં એના ફ્રન્ટ પેજ પર શું હોય છે? કોઈ પુરુષનું નગ્ન ચિત્ર નથી હોતું,
કોનો હોય છે? મહિલાઓનો, નારીનો હોય છે. અને નારી હોશે હોશે ચિત્ર પડાવીને એને છપાવે છે. એટલે દુઃખની વાત છે. અને મહિલાઓ એનો વિરોધ નથી કરતી, ખુશ થાય છે. કેટલી તો નીચી થઈ ગઈ છે મહિલા છે, એટલે ભગવાનને આવવું પડે છે પુનરુત્થાન કરવા માટે. નારીનું પુનરુત્થાન થશે તો દેશનું ને વિશ્વનું પુનરુત્થાન થશે. કારણ એ નારી, એ મહિલા ઘરની ધૂરી છે. જેવી રીતે ગુલાબની અંદર સુગંધની મહાનતા છે, એક નદીની અંદર પાણીની વિશેષતા છે, એ જ રીતે આ સંસારની અંદર એક નારીની વિશેષતા છે. नारी वगर संसार सुनो. परंतु नारी को जागृत होना पड़ेगा. जागृत नारी, नारायणी नारी ની આવશ્યકતા છે. આજે જાત જાતનો શૃંગાર કરીને, અડધા પડદા કપડા પહેરીને અને પછી નીકળે છે અને કઈ કઈ વારદાતો થાય છે. અડધી રાત્રે ઘરેથી નીકળે છે અને કઈ એવું થઈ જાય છે ત્યારે બીજી મહિલાઓ એને માટે આંદોલન કરવા નીકળે છે, પુરુષોના વિરોધમાં. કેમ? એ જ મહિલાઓ પોતાની દીકરીને સંસ્કાર આપે ને પછીથી વિરોધ કરવા કરતા. તો માં જે આખા ઘરને સંભાળે છે અને નાના બાળકને સંસ્કાર આપે છે, પણ મામાં જ સંસ્કાર નહીં હશે તો બાળક સંસ્કારી થાય એવી અપેક્ષા તો ક્યાંથી રાખી શકાય? આજે તમે જો, જે ઘરમાં થોડી બી ધાર્મિકતા હોય, ભક્તિ પૂજા ચાલતી હોય, ઘરમાં એક નાનકડું મંદિરિયો હોય, સવારે માં કે દાદી કે જે બી ઘરના વડીલો નાઈ ધોઈને મંદિરિયો પાસે બેસે છે ને જે પણ આરતી ભક્તિ પૂજા એ કરે છે, તો તમે જોયું હશે કે ઘરમાં જે નાના બાળક હોય ને એ શું કરે? તમને બધું જોતા હોય, એની માં કે દાદી કે કોઈ બી મંદિર પાસે પલાઠી વાળીને આંખ બંધ કરીને હાથ જોડીને બેઠા હોય ને, તે બાળક તરત જ આવશે અને બાજુમાં બેસી જશે. એવું પલાઠી મારશે, આંખ બંધ કરશે, હાથ જોડી દેશે, એટલું અનુકરણ કરે છે. વચ્ચે વચ્ચે આમ આંખ ખોલીને જોઈ લેશે, પણ અનુકરણ પૂરું કરે છે. હવે એ શું છે? એ બાળક ઘરમાંથી શીખે છે. પણ માં સવારે સવારે ફિલ્મી ગીતો વગાડતી હોય તો, માં જ ક્લબોમાં જતી હોય તો બાળક શું શીખશે? માં પાર્ટીઓમાં પીતી હોય તો બાળક શું શીખશે? પછી બાળક પાસેથી આપણે અપેક્ષા રાખી શકાય ખરા કે મારો બાળક ચરિત્રવાન બને? એટલે ઘરને સુસંસ્કારી બનાવવા માટે, બાળકોને સુસંસ્કારી બનાવવા માટે એ ઘરની નારીની વધારે જવાબદારી છે. કારણ કે ભાઈઓ તો કમાણીની પાછળ જ પડ્યા હોય, કારણ કે એ લોકોને બિચારોને એવી ચિંતા હોય કે ઘરે જઈશ તો કોઈ ડિમાન્ડ થશે,
એ હું કેવી રીતે પૂરી કરીશ? હું હરખી રીતે કમાવું તો સંતોષ થશે ઘરવાળાને. એટલે ભાઈઓ તો કમાણીની પાછળ જ બિચારા પૂરા થઈ જાય અને બહેનોની અપેક્ષાઓ પૂરી થતી નથી. હું બેન છું, તમને કહેવાનો મારો અધિકાર છે. ખોટું ના લગાડતા ને, કારણ કે દુનિયામાં વાસ્તવિકતા એવી છે. તમે લોકો એવું નથી, પણ દુનિયામાં એવી વાસ્તવિકતા છે કે બાજુવાળાને ત્યાં સારામાંની કાર આવી ગઈ. મને તો નામ નહીં આવડે, બધું તમે જાણી લેજો. ને આપણે ત્યાં કઈ નાની કાર હોય તો બેનને તો બસ ધૂન લાગી જાય એ બાજુવાળા એવી કાર લાવ્યા, આપણે તો આવી જ છે. હવે બિચારા ભાઈઓ શું કરે? કમાવે. આવી કાર લાવીશ તો એમને શાંતિ થશે, પણ કાર તો આવી પછી બીજી બી વસ્તુઓ ડિમાન્ડ થાય. એટલે જે આધ્યાત્મિકતા જીવનમાં હશે તો જે છે, જે આપણને ભાગ્યથી મળેલું છે એમાં સંતોષ હશે. અને જેના જીવનમાં સંતુષ્ટતા છે એના જીવન સફળ છે. નહીં તો કેટલું મરજી બી તમારી પાસે હશે, સંતુષ્ટતા નહીં હોય તો તમે દુખી ને દુખી થયા કરશો. જે છે એનું ખુશી નહીં લઈ શકશો, જે નથી તે વિચારીને દુખી થયા કરશો. એટલે પરમાત્માને શિવ ભોળાનાથ આ સૃષ્ટિ ઉપર આવવું પડે છે અને માતાઓ બહેનોની સાથે સાથે સર્વનો એ ઉદ્ધાર કરે છે. એટલે શિવ શક્તિ કહેવામાં આવે છે. એ જે બહેનો એ શિવ ભોળાનાથ પરમાત્માને એના સાચા સ્વરૂપને યથાર્થ રીતે ઓળખી લે છે અને એની સાથે આપણે મન અને બુદ્ધિનું અનુસંધાન કરે છે, એ શિવ પરમાત્મા પાસેથી એમના જીવનમાં શક્તિઓનો સંચાર થાય છે અને શક્તિઓ દ્વારા એ બહેનો માતાઓ બીજાને પણ શક્તિશાળી બનાવી શકે છે. આપણે ઘરને તો કમસે કમ સશક્ત કરી જ શકીએ છીએ. એટલે વંદે માતરમ કહેવામાં આવે છે. કહેવાય છે એ દુનિયા गुलशन है, ये दुनिया गुलशन है तो नारी इसका माली है. झुक जाए तो ये सीता है, अड़ जाए तो चंडी काली है. घर में भी किसी बात पे अगर अड़ जाती है बहने तो घर का माहौल कैसा होता है? हाँ, खबर ही नहीं पड़े. तो घर के माहौल को शांत और दिल को आकर्षण करे, ऐसा बनाने के लिए हमारी माताओं बहनों को जागृत होने की आवश्यकता है. क्योंकि भाई भी तभी अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं जब उनके घर में शांति. क्योंकि अगर घर में कलेश है, अशांति है, तनाव है, तो भाई लोग क्या करते? तनाव में जीते और वो अपने क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि टेंशन उनको पीछे खींचता है. इसलिए बहनों का बहुत बड़ा हाथ है अपने अपने घर को एक स्वर्ग समान बनाने का. क्योंकि बहनों में वो स्वाभाविक गुण है, भगवान ने कूट कूट के भरे हैं. सहनशीलता है, नम्रता है, वो मिठास है, वो प्रेरणादायी बोल है.
हम सभी सुनते हैं कि जीजाबाई ने शिवाजी को वीरता सिखाई। वो वीरता की कहानियां बता बता करके सभी महान पुरुषों के पीछे उनकी माता का, ये पत्नी का हाथ रहा है। तो आप भी तो उन्हीं में से हैं। आपका यदि सहकार सकारात्मक होता है तो आपके घर के पुरुष भी अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनका मन निश्चिंत रहता है, तनाव रहित रहता है। इसलिए पूरे घर को, समाज को तनाव मुक्त बनाने में हमारी बहनों का, माताओं का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हम सभी भाग्य से भारतवासी हैं। और भारत में मां का मान है। अरे हमारे भारत को ही भारत मां कहा जाता है ना, भारत माता, भारत पिता तो नहीं कहा जाता। वंदे पितरम मातरम, पितरम नहीं कहा जाता। तो इस बात का आपको अपने ऊपर नाज होना चाहिए, नशा होना चाहिए कि इस भारत की महिमा हमारे से है। हमारी सारी नदियों के नाम किससे हैं? गंगा मैया, गंगा पिता थोड़ी कहते, जमुना मैया, नर्मदा मैया। तो इन नदियों जैसे गुण हमारे में चाहिए। नदी क्या करती है? सारे शहर का कीचड़ा समा करके स्वच्छ जल देती है। लेकिन बहनें क्या करती है? कभी कभी, सब नहीं, कोई कोई दूसरे का कीचड़ा, दूसरे के अवगुण लेकर के और दूसरे तक वर्णन करती है। खबर छे फलानी एम छे, એવું છે, મને તો ખબર જ નહીં હતી આવું છે, હું કરી દે, પછી પ્રોત્સાહન વધી જાય। तो हमारा जो गायन है उससे हम अपने असली गुणों को ग्रहण करें। हमारे नाम से ही तो बताया ना कि सभी देवताओं की पहचान है। तो क्या हमारे में वो दैवी गुण हैं? परमात्मा को कहा जाता है GOD, गॉड। शिव को गॉड कहा जाता है, माने कि वो हमारे अंदर दिव्यता पैदा करता है, जनरेटर ऑफ डिविनिटी, दिव्यता को पैदा करने वाला। तो जब हम उस शिव परमात्मा को पहचानते हैं, सच्चे अर्थ में हम शिव शक्ति बनते हैं, हमारे अंदर दिव्य गुण आते हैं, तो हमारे द्वारा हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, तो क्या पूरे विश्व को हम डिवाइन बना सकते, दिव्य बना सकते, अर्थात इस धरा पर हम स्वर्ग ला सकते। तो स्वर्ग लाना हमारी बहनों का काम है। भाई तो पूरे पूरे सहयोगी हैं ही। आप कोई भी श्रेष्ठ कार्य करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाओ, भाई पूरे पूरे सहयोगी हैं ही। कभी कभी कोई कोई होते जिनको बेचार को पता ही नहीं चलता है कि भाई ये श्रेष्ठ कार्य है, उस कारण थोड़ा कोई कोई विरोध भी करता है। लेकिन आपको अपने में विश्वास चाहिए कि मैं शिव की शक्ति हूँ, शिव की संदेश वाहक हूँ, मैं श्रेष्ठ कार्य करने जा रही हूँ। तो आज नहीं तो कल वो भी मैं मददगार बन जाएगी।
आपके संकल्प की दृढ़ता कितने भी विरोधियों को झुका देगी। आपके मन के श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ संकल्प वातावरण को बदल देगी। आपकी पवित्र दृष्टि सामने वाले की दृष्टि को भी परिवर्तन कर दे। और इसीलिए शिव शक्तियों को दिखाते हैं असुरों का संहार करने वाले। कोई मानवी उनका शत्रु नहीं था, किसी मनुष्य का उन्होंने संहार नहीं किया, क्योंकि असुर रूप में भी तो मनुष्य ही बताए हैं ना। वास्तविकता क्या है कि अपने अंदर ही जो हमारे शत्रु भरे हुए हैं, एक एक अपने अंदर को यदि झांक करके हम देखें कि हमारे अंदर क्या क्या भरा हुआ है, बताने की जरूरत नहीं, खुद ही समझने की जरूरत है। किसी के अंदर किसी के प्रति नफरत भरी है, किसी के प्रति गुस्सा भरा हुआ है, किसी के प्रति बदले की भावना पड़ी हुई है, क्या क्या भरा हुआ है। तो अंदर के जो महारिपु है ना, शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सभी हमारे शत्रु हैं, असुर, जिन्होंने हमको दुखी किया हुआ है। तो परमात्मा की शक्ति लेकर के इन शत्रुओं का संहार करना है। तो जब हम अपने मन के शत्रुओं का संहार करेंगे तो बाहरी दूसरे लोगों के मन के शत्रुओं का भी हम संहार कर सकेंगे, माना दूसरे के मन को भी परिवर्तन कर सकेंगे। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, हम एक बारी नवसारी में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ राखी बांधने के लिए गए थे। उस समय कोई देसाई साहब थे, तो बैठे थे, तो उन्होंने बोला, जी हमारे जैसे सिविलाइज्ड लोगों को तो आप राखी बांधते हो, क्या आप कभी कांठा विभाग में गए हो? मैंने कहा हाँ, हम तो बहुत जाते हैं, हमारे कांठा विभाग में इतनी पाठशालाएं हैं, इतनी सेवा करते हैं, हम तो जाते। बहन जी आप कभी रात के समय गए हो? हमने कहा हाँ, रात के समय भी। अच्छा, मुझे तो वहां बहुत डर लगता है। हमने कभी, हमको तो डर नहीं लगता है, क्योंकि हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं, इसलिए किसी के हम दुश्मन नहीं है। और ही इतने प्यार से बुलाते, बोले भाषा उनकी अलग है, अलग माना आप नहीं कहते, तू कहती है, लेकिन उसमें प्यार बहुत समाया है। हम भाषा को न देखें, उनके भाव को देखें। मुझे पता है, मैं जाती थी तो पहले तो बस में ही जाती थी, पाठशालाएं थी हमारी, तो बहन तू आ गई? हाँ मैं आ गई। बोलते भले तू है, हम उस भाषा को न देखें, लेकिन उसके पीछे उनका जो भाव छिपा है ना, प्यार, उसको हमको कैच करना है। तो हम किसी के शत्रु नहीं हैं, तो कोई हमारा शत्रु नहीं है। इसलिए किसी के प्रति भी हमारे मन के अंदर वैर, विरोध, ये सब कुछ ना हो। शिवरात्रि पर सभी ने बोर चढ़ाए ना, शिव के मंदिर में जाकर के चढ़ाया ना, तो अंदर का वैर विरोध चढ़ाए, वो ऐसे ही रखा। आंकड़ा फूल चढ़ाए वाले, हाँ, तो अंदर की कड़वाहट वो चढ़ाई, वो ऐसे ही संभाल के रखी। तो इसलिए शिव परमात्मा के साथ अपने मन और बुद्धि का संबंध हमको जोड़ना है, उसको यथार्थ रूप में पहचानना है, और उसके लिए ही पिछले 88 वर्षों से भगवान शिव इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं
और इस दुनिया को फिर से परिवर्तन करने का कार्य कर रहे हैं। इस कलयुगी दुनिया को नई पावन सत्युगी सृष्टि बना रहे हैं। आपको बताते हुए हमें ये हर्ष होता है, निकट भविष्य में श्री कृष्ण की नई सत्युगी दुनिया आने वाली है और आप सभी भी उस परमात्मा पिता से अपना संबंध जोड़ परमात्मा के द्वारा सर्जन की जा रही श्री कृष्ण की नई दुनिया का वारसा, उसमें जाने का हक आप सभी भी प्राप्त करें, ऐसी अंतर मन की शुभ भावना, शुभकामना के साथ वाणी को विराम देती हूँ। साथ साथ आप सभी ने मुझे इतना शांतिपूर्वक प्यार से सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद अदा करती हूँ। ओम शांति। दीदी जी का एक बार आभार व्यक्त करेंगे सभी, इतना सुंदर और सरल भाषा में हमको हमारी ही बातें रियलाइज कराई हैं और हम ये दीदी को आश्वासन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने अंदर का जो वैर विरोध नफरत या जो भी कमी कमजोरियां हैं वो जरूर अपना चेकिंग करके और साथ साथ उनसे मुक्त बनने का पुरुषार्थ करेंगे। और दीदी ने बहुत ही जो सहज एक बात बताई, नारी अर्थात जिसका कोई आरी माना शत्रु नहीं है और नारी के बिना दुनिया पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं है। जब नारी लिखते हैं तो हिंदी में लिखे तो नारी दो मात्राएं उसमें एक्स्ट्रा आ जाती हैं, माना नारी के अंदर नर समाया ही हुआ है, दो मात्रा लगाओ तो उल्टा माना डबल शक्ति नारी के अंदर है। वुमेन लिखते हैं तो वुमेन के अंदर तो मैन समाया ही हुआ है। तो इसलिए बहनों को भगवान आगे रखते हैं, इसलिए शिव के साथ शिव शक्तियों का गायन है। और आप सभी को भी अपने अपने घर की अन्नपूर्णा, संतोषी माता और अपने अपने घर की जो अन्य महालक्ष्मी, श्री लक्ष्मी जी, आप सभी को मैं देख रही हूँ। तो दीदी जी का खूब खूब आभार है जो हमारे अंदर की शक्तियों से हमको अवगत कराया। अभी जो हमारे समक्ष बैठे हैं मंचस्थ माननीय पल्लवी बहन जी और योगिना बहन जी, तो आपसे अनुरोध है कि अपनी शुभेच्छा के, अपनी जो अंतर्मन की भावनाएं हैं कुछ शब्दों में आप सबके सम्मुख व्यक्त करेंगे। आदरणीय योगिना बहन जी। ओम शांति। તમે અમને આટલે બોલાવ્યા એના માટે હું તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું અને આને બસ સાંભળતી જ ને હું સાંભળતી જાય એવું મન થયા, કારણ કે મને હું એટલું જાણું છું કે હું પણ સંપૂર્ણ નથી, હું નાનીથી મોટી થઈ આટલે જ મોટી થઈ છું અને હું એટલી કેપેબલ નથી કે હું આટલે જેટલા બેઠા છે એના કરતાં નાની છું અને હું કોઈને કંઈ કેવું કહી શકું એવી મારી કન્ડિશન નથી, કારણ કે હું નાની છું। છતાં બી મેં મારા અનુભવ પરથી એટલું શીખી છું કે એક સ્ત્રી છે તે એક મા છે, દીકરી છે, વહુ છે, સાસુ બને છે, એના પરથી દરેકે કંઈક ને કંઈક ગુણ લેવાનો હોય છે। અને હું અત્યારે હાલમાં મા છું, એક દીકરી છું, એક વહુ છું, તો હું પણ કંઈ કંઈ ખરાબ નથી એવું તો નહીં હતું। હું પણ નાનેથી મોટી થઈ, બધા જ મને જોઈ છું કેવી હતી ને કેવી નહીં, પણ મેં એટલું જોયું છે કે જેટલું મેં આધ્યાત્મિક મતલબ ધાર્મિક બની છું, કંઈક સારું સાંભળ્યું છે ને પછી મારામાં બહુ સારો મતલબ ચેન્જ થયો છે, મેં અનુભવ કર્યો છે। અને જ્યારે કંઈક કરવા વિચારું છું ત્યારે વિચારું છું કરી તો દેવું છું, પણ હું આગળનો વિચારતી નથી કે આના પછી મારું શું થશે, હું કરી શકીશ કે નહીં કરી શકીશ। કંઈ બી કામ માટે હું તત્પર રહ્યો જ છું,
પણ એટલું જોયું છે કે મને ભગવાન તરફથી ખૂબ એનર્જી મળી છે. અને આજે જે મા તરફથી એક હું નાની હતી ત્યારથી હું એક શ્રદ્ધેયમાં જતી હતી, ત્યારથી બી મને નોલેજ મળેલું હતું. જ્યારે મારા પાંડુરંગ શાસ્ત્રી દાદાએ મને કીધેલું હતું, હું નાની હતી ત્યારે મને બહુ બીક લાગતી હતી કે ઉપરની જતી હતી, કોઈનાથી બીક લાગતી હતી. ત્યારે મને દાદાએ એક શબ્દ મારા મગજમાં લીધેલો કે ભય કોઈ દિવસ રાખવો નહીં, કારણ કે આપણી સાથે કોણ છે? તો ઉપરવાળો ભગવાન છે. જ્યાં સુધી આપણી સાથે હશે ને ત્યાં સુધી કોઈને પીવાની જરૂર નથી, એટલું મેં શીખી છું. અને એના થકી જ હું હાલમાં આટલે સુધી આવી છું. અને અત્યારે બી હું હાલ આધ્યાત્મિક જેટલું બી હું જોઉં છું, તમારા આટલે જેટલી બી વ્યક્તિ છે તેનામાંથી હું સારો ગુણ લેવાનો પ્રયત્ન કરું છું. આણે મારી સાથે આવું કર્યું એટલે મારે એની સાથે આવું કરવાનું એવું મારામાં આવતું જ નથી. આણે મારા માટે કંઈક સારું કર્યું હોય તેના માટે મારે એ જ વસ્તુ મારે જોવાની છે. એણે મારે ખરાબ કર્યું એ મારે નથી જોવાનું. હું પણ એની સાથે ખરાબ કરું તો મારા મને એમાં કોઈ અંતર જ નથી રહેવાનું. આ નોલેજ મને મળ્યું છે. અને અત્યારે જેમ માતાજીએ કીધું તેમ મતલબ જે મારે કેવું હતું તે બધું જ એમણે કહી દીધું. અને મારે તો કંઈ કહેવાનું આવતું નથી. અને હું તો નાની છું એટલે તમને કીધું તેમ મારી હું એટલી કેપેબલ નથી કે હું તમને એવું કહી શકું. મારે તમારી પાસેથી લેવાનું છે બધું, અને બી સારું જ લેવાનું છે. તો એવું ઈચ્છું કે હું પણ એવી સ્ત્રી બની શકું, મતલબ એક મા એવી બની શકું, બહુ એવી બની શકું, માસી ફોઈ વોટેવર જે કંઈ બી હોય તે સ્ત્રીનું એવું એક સ્વરૂપ બનું કે મને મારામાંથી કોઈ એક ગુણ કોઈ એક જણ મિલાય ને તો હું એવું માનીશ કે હું એક સક્સેસફુલ લેડી બની શકે. મારે બીજું કંઈ કહેવું નથી. એ લાઈફમાં હંમેશા કંઈક સાચું અને સારું, માએ કીધું તેમ કાલે ભગવાન પાસે શું આપણે માંગ્યું તો મેં બસ મારા અંતરમાં કે સાચું અને સારું કંઈક કરી શકું એટલું જ માંગ્યું છે. એ સિવાય મેં કશું માંગ્યું. અને મારા થકી કોઈ એક લેડીઝ એક સ્ત્રી પોતે બી કંઈક સારું કરવા માટે વિચારે, બસ એ જ પ્રાર્થના, બીજું કંઈક નથી. खूब सरस योगिना बहन जी जो बात किया उन्होंने कि हमको देखकर अगर किसी एक को भी परिवर्तन की प्रेरणा आती है तो ये बहुत बड़ी बात है और ऐसा ही हमको अपने जीवन को बनाने का लक्ष्य रखना है. अभी पल्लवी बहन जी को अनुरोध है अपने 2 शब्द रखेंगे सबके सम्मुख. ओम शांति. या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः. આજના આ પ્રસંગે સૌથી પહેલાં તો અહીંયા ઉપસ્થિત રહેવાનું જે સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું એ બદલ હું ખરેખર બ્રહ્માકુમારી આયોજિત આ કાર્યક્રમને આભારી છું. અને આજે દીદીએ જે વાત કરી એ ખરેખર બહુ સમજવા જેવી, અને જે નારી શક્તિ બેઠી છે એમના માટે ખૂબ મોટી જવાબદારી છે અત્યારના સમયમાં. પૃથ્વીના શ્રેષ્ઠ સર્જનનો સમૃદ્ધ વારસો તો આપણે લઈ લીધો. ઈશ્વરનું છેલ્લું ઘડતર એટલે સ્ત્રી, અને એ આપણે લઈ તો લીધું, પણ શા માટે આપણને શ્રેષ્ઠ કીધા? શા માટે નારીને શક્તિ ગણી? શા માટે નારીને નારાયણી ગણી? એના વિશે દીદીએ ઘણું બધું કીધું કે ભાઈ ઓળખ છે એ સ્ત્રી થકી હતી. શિવ પાર્વતી, પાર્વતી શિવ, રાધા કૃષ્ણ, આ બધું પહેલેથી હતું. પણ સમયાંતરે જેમ જેમ યુગ પરિવર્તન આવતું ગયું એમ સ્ત્રીના સ્થાનમાં પણ પરિવર્તન આવતું ગયું. અને એક સમય તો એવો આવ્યો કે સ્ત્રીને ઘરની અંદર બંધ રહેવું, સ્ત્રીને મર્યાદાની અંદર રહેવું, એ બધું એને લાદી દેવામાં આવ્યું. પણ ધીમે 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 ભક્તિ યુગ આવ્યો ત્યારે ફરી પાછું આપણે સ્ત્રી છે એ ફરી પાછી બેઠી થઈ. અને આપણે ત્યાં ઝાંસીની રાણી જેવા દાખલા છે કે જ્યારે બધા જ રાજાઓ છે
એ હિંમત હારી ગયા હતા ત્યારે એક ઝાંસીની રાણી જેવી હતી કે એમણે એમ કીધું કે ભાઈ હું લડાઈ લડવા તૈયાર છું. એટલે કહેવાનું એમ છે કે આપણને વારસો તો મળ્યો શ્રેષ્ઠતાનો, પણ એ વારસો કેમ મળ્યો? તો કે ભાઈ સ્ત્રી એ એના બાહ્ય દેખાવના લીધે સુંદર નથી. એ કીધું કે બાહ્ય દેખાવ તો તમે પાર્લરમાં જઈને પણ મેળવી શકો છો, પણ તમારી ને મારી જે આંતરિક ગુણ છે ક્યાં? તો કે સ્ત્રીની અંદર ત્યાગની ભાવના, સ્ત્રીની અંદર સહન શક્તિ, પ્રેમ, કરુણા, આ બધા ગુણો છે એ ભારોભાર ભરેલા છે. અને એ ભારે ભાર ગુણોના લીધે નારી શક્તિ મહાન છે. અને ગાંધીજીએ પણ આ નારી શક્તિને પછાડીને જ આપણી જે આઝાદીની લડતમાં મહિલાઓને એટલે જ સામેલ કરી કે ભાઈ મહિલાઓને સામેલ કરો. અને મહિલાઓને સામેલ કરી એટલે આપણી આ જે અહિંસક લડત હતી એ વધારે શ્રેષ્ઠ પુરવાર થઈ. બીજી વાત હું એ કરું કે બે પ્રસંગની હું વાત કરું, બહુ ટૂંકમાં કહીશ કે આજનું આપણું સ્વરૂપ બદલાયું છે. આધુનિકતા અને આધ્યાત્મિકતા એનું સમન્વય કરવું જ પડશે. હમણાં જ એક પ્રસંગની અંદર, એટલે પ્રસંગો તો જોઈએ છીએ, આપણી આજુબાજુ પણ સારા પ્રસંગો થતા હોય, પરિવારમાં પણ થતા હોય, પણ પ્રસંગોમાં જ્યારે જઈએ છીએ ત્યારે ખાસ આપણે જોઈએ કે હમણાં એક પ્રસંગમાં ગઈ તો ખરેખર એક સ્ત્રી તરીકે મને પણ મારી નજર ઊંચી નહોતી થતી. આ એક મારા સમાજનો પ્રશ્ન નથી, આ અહીંયા બેઠેલા બધાનો જ છે કે આજે આપણે તૈયાર થઈએ છીએ, મોંઘામાં મોંઘા કપડાં લઈએ છીએ, પણ જે અંગ આપણે ઢાંકવાનું હોય ત્યાં આપણે એકદમ પ્રદર્શન કરીએ. ચોલી મોટા મોટા મોંઘા મોંઘા પહેરીએ, પણ તમે જો એનો છેડો હોય તો એ આગળનો ભાગ તો, એટલે દીદીની વાત બહુ સાચી છે. સ્ત્રી ફસાય છે તો એ એના બાહ્ય દેખાવને પ્રદર્શિત કરે છે એટલે ક્યારેક એ પરેશાન બને છે. બીજી વાત કરું કે સમાજની અંદર વિકૃતિ પણ એટલી વધતી જાય છે. કદાચ પ્રસંગ કહેતા કહેતા મને એમ થઈ જાય કે આ શું, તો આજનો જ એક પ્રસંગ છે કે હું જે સંસ્થાની અંદર જે કામ કરું છું ત્યાં એવા લોકો આવે છે કે જે વ્યસનની સાથે વિકૃતિઓ પણ ધરાવે છે. અને વિકૃતિ એટલે કેવી વિકૃતિ? એક માં મારી પાસે આવી, મને કહેતા પણ શરમ આવે છે ને કદાચ મારાથી રડાઈ પણ જાય. એ માં મારી પાસે આવી, કેટલાય દિવસથી એમાં મૂંઝાતી હતી, અને જ્યારે એને વાત કરવી હોય ત્યારે સમૂહ એટલે મને કહી નહીં શકે, પણ હિંમત કરીને એ મારી પાસે આવી કે મારે તમને એક વાત કરવી છે. એટલે મેં કીધું બોલો ને માં, શું કેવું તમારે? ત્યારે એણે એમ કીધું કે મારો દીકરો, જો જે માએ દીકરાના જન્મ માટે 9 મહિના સહન કર્યું, એક હું અવારનવાર કહું છું કે પુરુષ હોય એ માત્ર 2.5 કિલો પથ્થર, બાળકનું વજન 2.5 + 2.5 કિલો, જ્યારે 9 મહિના પૂરા થાય ત્યારે પૂરું 5 કિલોનું વજન માના પેટની અંદર હોય. આ 2.5 કિલો પથ્થર બાંધી અને ખાલી 24 કલાક તમે ફરી જુઓ, નહીં થાય. આ સ્ત્રી જ કરી શકે. હવે એ સ્ત્રીએ એના દીકરાને જન્મ આપ્યો, ઉછેર્યો, મોટો કર્યો, એ વ્યસને ગયો તો પણ એને સુધારવાનો એ પ્રયત્ન કરે છે, છતાં એ છોકરો એની માને એમ કે છે કે તું મારી સાથે, મારે ક્યાં શબ્દો કહેવા, તું મારી સાથે રિલેશન રાખ. રિલેશન એટલે આ મને એમ થઈ ગયું કે આ દુનિયા ક્યાં જઈને અટકશે. અને અમે જે સેન્ટર શરૂ કર્યું એ આવી મહિલાઓ માટે સેન્ટર શરૂ કર્યું છે કે આજે મહિલાઓ પીડિત અને શોષિત છે, અને સ્ત્રીનું સૌથી વધારે શોષણ એમના પરિવારમાંથી થાય છે. પછી એનો દીકરો હોય, અત્યારે કળિયુગ 16 કળાએ ખીલી ગયો છે, અને દીદીએ કીધું એમ કે જો તમારે સતયુગની, કૃષ્ણ યુગની તમારે સહભાગી થવું હશે તો તમારે સકારાત્મકતા રાખવી પડશે.
વિચારોમાં, વાણીમાં, વર્તનમાં, વ્યવહારમાં દરેક સ્થળ, દરેક તબક્કે જો સકારાત્મકતા નહીં રાખો અથવા તો આધ્યાત્મિકતાને વળગી નહીં રહ્યો તો તમે પણ ક્યારે ફેંકાઈ જશો એમની તમને ખબર નહીં રહે. એટલે આવી વિકૃતિઓ છે આજે આવે છે. અને એક માં છે એ પોતાનું સલામતી માંગે છે એના સંતાનથી કે મારો દીકરો મને આ નજરથી જોવે છે અને મને બચાવો. શું કરવું મારે? એમણે એમ કીધું જો માં કોઈ દિવસ પેલી નથી થતી. એણે એમ કીધું કે મેં એવી હિંમત પણ કરી જોઈએ કે હું એને ઝેર પાઈ દઉં, કારણ કે સ્ત્રી માટે તો એની આબરૂ ઉપર જાય એટલે એના માટે તો પૂરું થઈ જાય. પણ એક દીકરો જ્યારે મા ઉપર આવી દ્રષ્ટિ કરે તો એ માં ક્યાં જાય? એટલે માએ એવું નક્કી કર્યું કે હું એને ઝેર પાઈ દઉં અને પ્રયત્ન પણ કર્યો. પણ માં આ છે નારી શક્તિ. માએ એવું કરી નહીં શકી અને એના દીકરાને આ મૂકી ગઈ. એટલે અત્યારે આ સમય ખૂબ ખરાબ બનતો જાય છે, વિકૃતિઓ વધતી જાય છે. પણ એમાંથી બચવા માટે આવા સ્વાધ્યાય કેન્દ્રો છે, આવા સંપ્રદાયો છે, એ તમને ને મને કાયમ માટે એક સકારાત્મકતા તરફ લઈ જશે. અને મારે ખાસ કહેવાનું કે આપણી આજુબાજુ પણ આવી ઘટનાઓ ઘટતી હોય છે તો ત્યારે આપણે આંખ બંધ કરીને કે આપણા ઘરના દરવાજા બંધ કરીને બેસવાનું નથી. કોઈક સાચી રીતે પણ મૂંઝાતું હોય. હમણાં જ એક બેન મારી પાસે રડતા આવ્યા. આવા તો કેટલાય કિસ્સા. ત્યારે આપણને એમ થાય. 2 દિવસ પહેલાનો કિસ્સો, એક 17 વર્ષનો દીકરો એની માને જાહેરમાં કહે છે કે તું બદચલન છે. અને એક પોલીસ અધિકારી મહિલા, એનો દીકરો છે એ પોતે ડ્રગ્સનું વેચાણ કરે છે. એની માં રાડો પાડીને કહે છે કે ભાઈ તમે આને પકડો, આના ફોન ચેક કરો. પણ એક વ્યસની દીકરો શંકાશીલ હોય, એક વ્યસની પતિ હંમેશા શંકાશીલ રહેવાનો. એટલે એને એમ કીધું કે ભાઈ મારી માં આવી છે. તો પેલી પોલીસ અધિકારી, આજે સ્ત્રીની દુશ્મન થાય છે, એ નહીં થવું જોઈએ. તો એ પોલીસ અધિકારી પેલા છોકરાને પકડવાની બદલે પેલી માને ગમે તેમ બોલવા માંડ્યો. અને પેલી ત્યાં પાગલ થઈ ગઈ પોલીસ સ્ટેશનમાં. હું ગઈ અને લઈ આવી કે ભાઈ તમે શું આ કરો છો? એટલે આજે આ પરિસ્થિતિ છે બદલાતી જાય છે. પણ બદલાતી પરિસ્થિતિ સામે આપણે સૌએ એક શક્તિ બનીને ઊભું પડશે. અને આજે પણ હું હંમેશાને માટે એક ભારતીય સ્ત્રી હોવાનો ગર્વ હતો, છે અને અનુભવું છું. આવો જ ગર્વ આપ સૌ અનુભવો અને આપણે પણ કૃષ્ણ યુગના સૌ સાક્ષી બનીએ. અને એટલા માટે આપણે સૌ સકારાત્મક પ્રવૃત્તિઓ કરીએ, વિચારોથી, વાણીથી, વર્તનથી સૌ સકારાત્મક બનીએ એવી પ્રાર્થના સાથે સૌને જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ. પલ્લવીબેનજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આજના સમાજની દશા આપણે બધા જોઈ રહ્યા છીએ અને એ જ સમય છે કે જ્યારે પરમાત્મા અવતરણ જરૂરી છે ને વિશ્વ પરિવર્તન જરૂરી છે. કેમ કે બધું પાપ, અત્યાચાર બધું જ અતિમાં જઈ રહ્યું છે. આપણે આંખે જોઈ રહ્યા છે. એટલે જ દીદીએ બધાને સંદેશ આપ્યો છે કે પરમાત્મા શિવ સૃષ્ટિ પર અવતરણ કરી ચૂક્યા છે અને અત્યારે આપણી શિવ શક્તિ, શિવ સાથે જોડાઈને એ શક્તિઓ પ્રાપ્ત કરવાની ખાસ જરૂર છે. એટલા માટે આપણે પલ્લવીબેન દ્વારા પણ સાંભળ્યું અને બેનશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જે આપણે ખબર બી નહીં હોય તે બધું બી થઈ રહ્યું છે સંસારની અંદર, એ બી આપણે સાંભળ્યું. હવે આપણે મહેમાનોને સોગાત અર્પણ કરીશું. બે શબ્દ બોલવાના છે. ઓમ શાંતિ. ગીતા દીદી ઘણા ટાઈમ પછી આજે મને વાણી સાંભળવા મળી. બહેનો વિશે જે ચર્ચાનો વિષય બધી બહેનોએ લીધો, પણ બહેનો ઘરમાં જ છે અને ભાઈઓ બહાર જાય છે. ભાઈઓનો કોઈ દોષ નથી
અત્યાર સુધીમાં જે પણ વાતો થઈ તો આ તમામ સ્વરૂપે આ બહેનોને કહેવામાં આવે. તો ભાઈઓને કહેશે પણ ભાઈઓમાં કોઈ અવગણ નથી. એક પણ ભાઈ આજે હોદવા તકલીફ વાળી છે કે તમાકુ ખાતા હોય તો એ કેવી રીતે છોડવી, એ કેટલો ખર્ચો કરે છે. બ્યુટી પાર્લર બહેનો કરતા હશે, ખર્ચો બી થતો હશે, એમાં નાની. પણ ભાઈઓ જો તમાકુને, જો બીડીને, સિગારેટને, દારૂ જો છોડી દે ને, પૂરું પરિવારનું આજે પોષણ થઈ જાય. એ ભાઈઓ કેમ સમજી શકતા નથી? ભાઈઓ પોતાના જેવી રીતે આ બહેનોને આ આટલું બધું સુંદર વાતાવરણમાં લઈને પરિવર્તન આવશે જ એમાં, પણ આપણું શું? બધી આ બહેનો વિશે જ વાત થઈ, પણ ભાઈઓ વિશે શું વાત થઈ? પણ ભાઈઓ આજે હસીને ભલે કાઢી નાખતા હોય, પણ આ એક સોચવા જેવી વાત છે. આપણા અવગુણ તમે કેટલા જોવો છો? બોલવાનું ઠેકાણું નહીં, અને જ્યારે જાય ત્યારે ટાઈમસર ઘર પર આવી જાય તો સારી વાત, એ તો બહેનોને હોદવા નીકળવા પડે. આ સમય આવી ગયો છે. એટલે કે ભાઈઓને વધારે નહીં કહેતા, તમે જે ખર્ચા કરો છો, ખોટા ખર્ચા કરો છો, તમારા દીકરાઓને માતાઓ કરતા તમે વાળો, આપણી ફરજ બને છે. એનાથી વિશેષ વધારે હું કંઈ નહીં કહેતા. ઓમ શાંતિ.